We sing praises unto your glorious name. Thank you, Father. Thank you, Abba Father. Worship your name. Thank you, Lord Jesus. We give you praise. We bring praises unto your name in Jesus' name. Thank you, Father, for your name is greatly to be praised. Your name is worthy to be exalted. Your name is worthy to be blessed. Father, there's glory in the name of Jesus. There is power, there is authority in this name. Thank you, dear Father, for giving us this name, the name that came from heaven, that name that brought salvation, that name that brought health and healing, that name that brought restoration, that name that opened the doors of heaven for us. Thank you, Father, for this wonderful name. Hallelujah. We give you praise. Thank you. We bring praises unto this name. Thank you, dear Lord. Thank you, Jesus. Father, we thank you for this time, and we dedicate this time unto you, Father, in Jesus' name. Thank you, dear Holy Spirit. You are here, and we welcome your presence. We welcome the anointing. We welcome you, Father. We welcome you, Jesus. We welcome you, and we receive that grace to learn. We receive that grace. We receive that grace to open our heart to receive from you. Thank you, Father. You are a teacher. Dear Holy Spirit, you are a teacher. And all the deeper things which have been concealed for many years have been revealed unto your children. And those children who hunger and thirst for you, thank you, Father. Not everyone receives it, but the ones who hunger and thirst for righteousness, they shall be filled, the Bible says. Dear Father, I thank you, dear Holy Spirit, for this time. I release the anointing upon everyone that they may hear and understand, Abba Father. Understand deeper things about you, deeper things of your kingdom. Dear Lord, we stop and cancel every work of Satan in Jesus' name. We destroy every hindrance and every disturbance and distraction and tiredness and weakness and sleep and lethargy and boredom. We rebuke that in Jesus' name. We are refreshed in the presence of God in Jesus' name. We are refreshed under the anointing of the Spirit. We are refreshed by the word of God. Thank you, Father. Hallelujah. For we are awakened from the spiritual sleep. Thank you, Father, for you said, for those who have ears, let them hear what the Spirit of God says. Dear Lord, you have opened our ears to hear from you, and the devil will not be able to shut it in Jesus' name. Thank you, Father. In Jesus' name, we all agree and pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. And I welcome all of you once again in the name of Jesus. आणि पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात स्वागत करतो. And we've already entered into the month of December. आणि आपण ह्या डिसेंबर महिन्यात प्रवेश केला आहे. It's a month of joy. हा आनंदाचा महिना आहे. Month of celebration. आणि सण उत्सवाचा साजरी करण्याचा हा महिना आहे. It's the month to remember our Lord Jesus and his birth. आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा आणि त्याच्या वाढदिवसाचा किंवा जन्मदिवसाचा लक्षात आणण्याचा हा महिना आहे. Though we remember him every day, जरी आपण हे रोज लक्षात आणतो किंवा आठवतो, but still this gives us a reason to celebrate heaven on earth. आणि हेच आपल्याला एक कारण देतं की स्वर्ग आपण पृथ्वीवर त्याचं साजराकरण करतो. So I believe we are all ready for the month of December. आणि मी विश्वास ठेवतो की आपण सर्व या डिसेंबर मध्ये तयार आहोत. Praise God. Amen. God loves us. देव आपल्यावर प्रीती करतो. And that's a never changing truth. आणि हे कधीही न बदलणारं सत्य आहे. Whether you're on earth or in heaven. तुम्ही पृथ्वीवर असाल किंवा स्वर्गात असाल. This truth will never change. हे सत्य कधीच बदलणार नाही की देव आपल्यावर प्रीती करतो. Praise God. Amen.
Last time we saw about the power of the blood of Jesus. आणि मागच्या आठवड्यात आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या रक्तामध्ये काय सामर्थ्य आहे त्याविषयी जाणलं. We saw the importance of the blood in our life. आणि आपल्या जीवनामध्ये त्या रक्ताचं काय महत्व आहे हे सुद्धा आपण पाहिलं. How different the blood of Jesus is from the blood of animals. आणि जनावरांच्या रक्तापेक्षा प्रभू येशू ख्रिस्ताचं रक्त किती वेगळं आहे हे सुद्धा आपण पाहिलं. We are so blessed to receive the ministry of this blood. आणि आपण खूप We are blessed आपण खूप आशीर्वादित आहोत to receive the ministry of the blood of Jesus. आणि येशू ख्रिस्ताचं जे रक्त आहे त्याच्याद्वारे आपण आशीर्वादित आहोत. Praise God. Amen. We are under that blood. आपण त्या रक्ताच्या खाली आहोत We are under the new covenant of that blood. आणि त्या रक्ताच्या द्वारे जो नवीन करार आहे त्याच्या खाली आपण आहोत. That's why the devil hates God's children, because they are covered under the new covenant. आणि म्हणूनच सैतान ह्या देवाच्या लेकरांचा द्वेष करतो कारण आपण या नवीन कराराच्या खाली आहोत. One thing I want to share before I begin. आणि सुरुवात करण्या अगोदर मला एक गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. We know that the Lord Jesus came on this earth आपल्याला माहिती आहे की येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला in the form of human flesh. आणि मानवी शरीरात तो या पृथ्वीवर आला. We know that he died for all of us. आणि आपल्या सर्वांसाठी तो मरण पावला. And that shows God's love for his children. आणि ते दर्शवतं की त्याची प्रीती त्याच्या लेकरांसाठी किती आहे. But let me also show you that even God the Father came on this earth. आणि मला हे तुम्हाला सांगू द्या किंवा दर्शवू द्या की जो स्वर्गीय पिता आहे तो सुद्धा या पृथ्वीवर आला. And many of us may have thought it's only Jesus who came on this earth. आणि अनेक लोक असा विचार करतात किंवा विचार करत असतील की फक्त येशू ख्रिस्तच या पृथ्वीवर आला. God's love for man is so deep and unconditional. आणि देवाची मानवाप्रती जी प्रीती आहे ती खूप महान आहे. It's deep आणि ती खोल आहे and it is unconditional. आणि त्या अटीशिवाय निस्वार्थी असं ते प्रेम आहे. Because God replicated himself in man. कारण की देवाने स्वतःला मनुष्यामध्ये त्या प्रतिरूपे तयार केलं स्वतःच्या. When at creation, now listen to this very carefully. आणि हे लक्षपूर्वक ऐका. When God was creating आणि जेव्हा देव तयार करत होता the heavens and earth, स्वर्ग आणि पृथ्वी, the Bible says, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं, and God created heavens and earth. देवाने स्वर्ग आणि पृथ्वी निर्माण केली. And when he created the earth, आणि जेव्हा त्याने पृथ्वी निर्माण केली then he said, let there be light. तो तेव्हा बोलला की तिथे प्रकाश असू दे, Let there be trees. तिथे झाडं असू दे, Let there be animals. तिथे जनावरं असू Let दे, there be water. तिथे पाणी असू दे. And then he said, let there be man. आणि मग तो म्हटला की तिथे मनुष्य असू दे. But I was meditating and I was thinking, God, आणि मी याच्यावर मनन करत when you होतो were creating the earth, की देव जेव्हा पृथ्वी निर्माण करत होता where were you? तेव्हा तू कुठे होता. You were not on earth when you were creating the earth. कारण की जेव्हा पृथ्वी निर्माण करत होतं तेव्हा देव पृथ्वीवर नव्हता, He was in heavens. तो स्वर्गामध्ये होता. From the heavens he declared and he spoke, let there be light. आणि तो स्वर्गातून बोलला की तिथे प्रकाश असू दे. He spoke from the heavenlies, saying that let the trees and vegetation and plant and animals come on the earth. आणि तो स्वर्गातून बोलला की तिथे प्रकाश असू दे, जनावर असू दे, झाडं असू दे, फळं असू दे, फुलं असू देत Now आणि मनुष्य असू this दे. is my interpretation. असं मला वाटतं. This is my understanding of the word of God. ही माझी समज आहे वचनाबद्दलची. But when it came to man, पण जेव्हा मनुष्य प्रति ते येतं he was on the earth तेव्हा तो त्या पृथ्वीवर होता. because he had to form man out of dust. आणि त्या मनुष्याला त्या मातीतून त्याला घडवायचं Because the होतं. Bible says the hands of God have touched man at creation. कारण की पवित्र शास्त्रात असं सांगितलं की देवाने स्वतःच्या हाताने मातीपासून मनुष्याला घडवलं. So when he said, let us make man, आणि जेव्हा तो म्हटला की चला आपण मनुष्य बनवूया he was not in heavens, तेव्हा तो त्या स्वर्गात नव्हता. or even if he was in heavens, आणि जरी तो स्वर्गात असता to create man, he came onto the earth.
पण मनुष्याला तयार करण्यासाठी त्याला या पृथ्वीवर यावं So लागलं. the creation of man by the Father it happened when Father was on the earth. आणि देवाकडून मनुष्याला बनवणं हे कधी घडलं, जेव्हा देव पिता या पृथ्वीवर आला. I believe all the other creations God spoke from the heavenlies. आणि मी असा विश्वास धरतो की सर्व जे काही निर्माण केलं परमेश्वराने, तेव्हा तो त्या स्वर्गात होता. But to create man, he came onto the earth. पण मनुष्याला घडवण्यासाठी किंवा बनवण्यासाठी त्याला पृथ्वीवर यावं लागलं. Because the Bible says the Lord God formed man out of dust. कारण पवित्र शास्त्र सांगतं की परमेश्वराने मनुष्याला त्या मातीतून घडविलं. That clay, की जे चिखल होता, he gave him that shape, त्या चिखलाला त्याने the form, आकार दिला. and then he breathed into his nostrils the breath of life. आणि मग त्याने त्या मनुष्याच्या आकार दिलेल्या चिखलात त्याने त्या नाकामध्ये त्याचा श्वास So फुंकला. when he was breathing the breath of life, he was not in heaven, he was on the earth. आणि जेव्हा तो मनुष्याच्या नाकामध्ये हा श्वास फुंकत होता, तेव्हा तो स्वर्गात नाही तर पृथ्वीवर होता. Praise God. So Amen. creation of man by God the Father happened when God the Father was on the earth. आणि स्वर्गीय पित्याकडून मनुष्याची जेव्हा निर्मिती झाली, तेव्हा देव पिता परमेश्वर हा पृथ्वीवर होता. The recreation of man happened when Jesus came on the earth. आणि मनुष्याची पुनर्निर्मिती कधी झाली, जेव्हा येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला. Creation by God the Father, God was on the earth. आणि जेव्हा निर्मिती झाली मनुष्याची, तेव्हा पिता परमेश्वर हा पृथ्वीवर होता. But the new creation पण जी नवीन निर्मिती झाली, happened through Christ जी ख्रिस्ताद्वारे झाली आहे, when Christ came on the earth. जेव्हा येशू ख्रिस्त या पृथ्वीवर आला. Praise God. Amen. Now what about the Holy Spirit? मग पवित्र आत्म्याविषयी काय? Where is he? तेव्हा तो कुठे आहे? Has he come on the earth? तेव्हा तो या पृथ्वीवर आला का? Is he there on the earth? तो त्या पृथ्वीवर होता The का? Bible says when Christ was taken up, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की जेव्हा येशू ख्रिस्ताला घेण्यात आलं, the Spirit of God was released. तेव्हा पवित्र आत्मा हा रिलीज झाला. For what? आणि कशासाठी? To show forth the glory of Christ in the renewed life or a new creation. आणि जी येशू ख्रिस्ताचा जो गौरव आहे, तो त्या नवीन निर्मितीमध्ये दर्शवण्यासाठी पवित्र आत्मा तिकडे रिलीज झाला. God the Father came, स्वर्गीय पिता आला, he created man. त्याने मनुष्याची निर्मिती केली. Jesus came, येशू ख्रिस्त आला, he created, recreated or restored man. तेव्हा त्याने मनुष्याला पुनर्स्थापित केलं. Holy Spirit has come आणि पवित्र आत्मा आला to show for the glory in that recreated human. आणि त्या पुनर्निर्मित किंवा प्रस्थापित त्या मनुष्यामध्ये येशू ख्रिस्ताचं गौरव दर्शवण्यासाठी पवित्र आत्मा. Praise God. Amen. When all these three have done their work, आणि या तिघांनी जेव्हा त्यांचे काम पूर्ण केले, again we are going to come back with God to rule and reign for 1,000 years. आणि मग पुन्हा आपण ह्या देवाबरोबर 1000 वर्ष राज्य करण्यासाठी येणार. So God and man together are going to come down on the earth. आणि तेव्हा पुन्हा मनुष्य आणि परमेश्वर या पृथ्वीवर येणार. Now understand this very well. आणि हे समजून घ्या. God the Father did his work. स्वर्गीय पिताने त्याचं काम केलं आहे. Jesus did his work. येशू ख्रिस्ताने त्याचं काम केलं Holy आहे. Spirit is doing his work. आणि पवित्र आत्मा त्याचं काम करत आहे. When his work is over, जेव्हा त्याचं काम पूर्ण होईल, the church will be taken off. तेव्हा मंडळी उचलण्यात येईल. But the church will be taken off to be sent back again with God. पण जेव्हा मंडळी उचलण्यात येईल, तेव्हा तिला पुन्हा या परमेश्वराबरोबर इथं पाठवण्यात येईल. The Christ and the church will be reigning आणि तेव्हा ख्रिस्त आणि मंडळी राज्य करेल for 1,000 years on this earth. 1000 वर्ष या पृथ्वीवर. Praise God. Amen. God loves us so much. देव आपल्यावर खूप He does not want to work without us. आणि त्याला आपल्याशिवाय काम करायचं नाहीये. That's why in the new millennium म्हणून we are going to reign with Christ for 1,000 years. आणि या येणाऱ्या वर्षांमध्ये New millennium, new 1,000 years.
हजार वर्षांमध्ये आता आपण येशू ख्रिस्ताबरोबर राज्य करणार आहोत. Christ is not going to reign alone. It's going to be you along with Christ Jesus. येशू ख्रिस्त हा एकटा राज्य नाही करणार, तर तो आपल्या बरोबर तिथे राज्य करणार आहे. Praise God. Amen. So as I said last time, we are not going in a reverse way. We are going from glory to glory. आणि आपण असं उलट जात नाही, तर आपण गौरवातून गौरवात जात आहोत. See, the external conditions do not decide anything about your future. आणि ह्या ज्या बाह्य परिस्थिती आहेत ते आपलं भविष्य ठरवणार नाहीये. The heavenlies or the future in the spirit has got nothing to do with what is happening on the natural. आणि आत्मिक जे भविष्य आहे ते ह्या बाह्य परिस्थितीवर अवलंबून नाहीये, त्याच्याशी काही घेणं देणं नाहीये. Your true future is revealed in the word of God, which says you're going from glory to glory. आणि तुमचं खरं भविष्य हे पवित्र शास्त्रात दिलेलं आहे आणि ते सांगतं की तुम्ही गौरवातून गौरवात चाललेला आहात. Now it only depends on where my mind thinks. आणि फक्त ते कशावर अवलंबून आहे की माझं मन कशा विश्वास ठेवतं किंवा कोणत्या गोष्टीवर विचार करतो. Am I more conscious of what is happening around, or am I more conscious about what the word of God says about the future? आणि माझं मन ह्या ज्या बाह्य परिस्थितीविषयी काय चालतंय त्याच्यात जास्त लक्ष घालतं की पवित्र शास्त्र माझ्या भविष्याविषयी काय सांगतं याच्यावर माझं मन जास्त लक्ष केंद्रित करतं. In your spirit, you are going every day into a different realm of the glories. आणि रोज तुमचं पवित्र In your spirit, तुमच्या आत्म्यामध्ये you तुम्ही are going into different levels of glory every day. आणि तुम्ही रोज नवीन गौरवाच्या राज्यामध्ये जात आहात Through faith. विश्वासाद्वारे. That's why your faith living is very, very important. म्हणून तुमचं विश्वासाचं जीवन आहे ते खूप महत्वाचं आहे. Christ came to open that faith life in your spirit. आणि ख्रिस्त आला ते तुमच्यामध्ये जे विश्वासाचं जीवन आहे ते उघड करण्यासाठी. And if you're living your life with faith, you are going from glory to glory every day. आणि मग तुम्ही जर हे विश्वासाचं जीवन जगत असाल तर तुम्ही रोज ह्या गौरवातून गौरवाच्या जीवनामध्ये जात आहात. Then for you, the external things do not matter. मग तुमच्यासाठी या ज्या बाह्य परिस्थिती आहेत त्याचं काही घेणं देणं नाही. Who talks about you? कोण तुमच्याविषयी काय बोलत आहे? Who has made opinions about you? कोणी तुमच्याविषयी काही मतं केली आहेत? What is your external conditions talking to you? आणि काय तुमची जी बाह्य परिस्थिती ती तुमच्यावर काय परिणाम करते? That is what the devil wants us to focus more, so that he takes your eyes off what is happening in the real spiritual world. आणि मग शैतान या गोष्टींवर तुमचं लक्ष घेऊन जातो आणि जे खरं आत्मिक जगात जे काय घडतं आहे त्याच्यापासून तुमचे लक्ष बाहेर काढतो. The real thing, or more true, is the spiritual than the natural. आणि खरं सत्य काय आहे तर ते आत्मिक आहे, हे नैसर्गिक And the आहे. children of God have been told to focus more on the spiritual reality rather than what is happening in the natural realms. आणि देवाच्या लेकरांना आत्मिक जगावर जास्त लक्ष केंद्रित करायचं आहे किंवा सांगितलं आहे की नैसर्गिक ज्या बाह्य गोष्टी आहेत त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करायचं नाही. You know, when you are going through your life journey, आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या जीवनात जात असता पुढे, you may come across certain storms. तेव्हा तुमच्या जीवनामध्ये काही वादळ येतील. You may come across certain challenging situations. कदाचित तुमच्या जीवनात काहीतरी चॅलेंजिंग असे परिस्थिती येईल. But remember one thing, पण एक लक्षात ठेवा, at the end of it is the real goal. आणि त्याच्यानंतर पण हे लक्षात ठेवा की त्याच्यानंतरच तुमचं लक्ष आहे. When Jesus and his disciples were going through the boat, आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त आणि त्याचे शिष्य त्या बोट मधून चालले होते and suddenly the storm came. आणि अचानक ते वादळ आलं, Suddenly that waves came up. आणि अचानक त्या लाटा आल्या, Suddenly the wind started blowing आणि अचानक ते वारे वाहायला लागले and they didn't know what to do. आणि त्यांना कळलं नाही की आता काय They करायचं. were unprepared. आणि ते तयार नव्हते तेव्हा, They had no answer. त्यांच्याकडे काही उत्तर नव्हतं. But praise God, Jesus was there with them. पण तिथे प्रभू येशू ख्रिस्त त्यांच्या बरोबर होता. And when the Lord rebuked the winds, आणि जेव्हा प्रभूने त्या वाऱ्यांना रिब्यूक केलं, they धमकावलं, got to the other side of the lake.
आणि ते त्या तळ्याच्या दुसऱ्या बाजूला गेले and they met a person called a man of Gadara आणि ते त्या गडाराच्या इकडे त्या माणसाला भेटले who तिथे was demon पलीकडे. possessed, आणि जो त्या भूतग्रस्त होता and he was cutting himself. आणि तो माणूस तो स्वतःलाच कापत होता. Only to meet that man, Jesus and his disciples had to face that storm. आणि फक्त त्या माणसाला भेटण्यासाठी येशू ख्रिस्ताला आणि त्याच्या शिष्यांना त्या वादळाला सामोरं जावं लागलं. Only for one man also God is ready to go through such storms. आणि फक्त एका मनुष्यासाठी सुद्धा देव त्या वादळातून जाऊ Jesus शकतो. was ready to go through the storms, आणि येशू ख्रिस्त तयार होता त्या वादळातून पार जाण्यासाठी. and he did not fear आणि तो घाबरला because नाही he was walking in faith. कारण तो विश्वासात चालत होता. And that's what he was trying to teach even the disciples. आणि हेच तो त्याच्या शिष्यांना सुद्धा शिकवत होता. Let the storm come, वादळ येऊ let the दे, winds blow, वादळ येऊ देत, वारा येऊ देत, let the challenging situations come, कुठलेही गंभीर परिस्थिती येऊ दे, you will still go to the other side. तरी तुम्ही त्या पलीकडे जाणार. The storm will not stop you. ते वादळ तुम्हाला थांबवू शकत नाही. Put your attention on what is there towards the other side, तुमचं लक्ष जे पलीकडे दुसऱ्या बाजूला जे आहे त्याच्याकडे असू द्या. not on the things that you are passing through. पण तुम्ही ज्या परिस्थितीतून चालले आहात त्या परिस्थितीवर तुमचं लक्ष नसू दे. Your conditions that you're going through does not determine your future. आणि ज्या परिस्थितीतून तुम्ही चाललेले आहात ते तुमचं भविष्य ठरवत नाही. God has already decided and determined your future. देवाने अगोदरच तुमचं भविष्य हे निश्चित केलेलं आहे. Bible says, even though if I walk through the valley of shadow of death, आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की जरी तुम्ही मृत्यू छायाच्या दरीतूनही चालली असाल it is just a shadow. ती फक्त एक सावली आहे. It is not death. ती काय मृत्यू नाहीये ते. The Bible says it is a shadow of death. ते सांगत आहे की ती मृत्यू छायाची दरी आहे, ती सावली आहे फक्त. You go through those valleys. तुम्ही त्या दरीतून जाऊ शकता. In that valley, you will not face death. It will be like a shadow of death. त्या दरीतून तुम्ही जात असताना तुम्हाला मृत्यू येणार नाही, फक्त ती मृत्यूचं एक सावली किंवा त्या मृत्यूसारखं परिस्थिती असेल. The devil cannot bring death because Jesus is carrying the power of death with him. आणि सैतान तुम्हाला मृत्यू आणू शकत नाही कारण ते मृत्यूचं सामर्थ्य येशू ख्रिस्ताच्या हातामध्ये आहे. Remember, Jesus won the victory on the cross and even death was conquered by him. आणि येशू ख्रिस्ताने त्या वधस्तंभावर जय मिळवलेला आहे आणि मृत्यूवर सुद्धा त्याने जय मिळवलेला आहे. Not just sin and sickness, फक्त आजार आणि पापावर नाही, not just curse, आणि फक्त शापांवर but नाही, even death is conquered. पण त्याने मृत्यूवर सुद्धा जय मिळवलेला आहे. Which kind of death? आणि कुठल्या प्रकारच्या मृत्यूवर? You can even consider even the physical death. तुमची जी शारीरिक मरण आहे, Even that cannot be decided by the devil. आणि ते शारीरिक मरण सुद्धा सैतान ठरवू शकत नाही. Even if you pass through that valley, आणि जरी तुम्ही त्या दरीतून चाललेला the आहात, devil just makes it up like a death, but it is not death, it's just a kind of a shadow. आणि सैतान ते मृत्यूसारखी परिस्थिती निर्माण करेल पण ते तुमचा मृत्यू नसणार आहे. It is just a counterfeit. ते फक्त ते दिसणार आहे मृत्यूसारखं. That's why that psalmist said, even if I pass through it, आणि म्हणूनच ते स्तोत्र लिहिणारा म्हणतो की मी त्या मृत्यू छायेच्या दरीतून जात असेल I will not fear evil. आणि मी त्या दृष्टाला घाबरणार नाही. Bible did not say I will not fear death. The Bible says I will fear no evil. आणि का तिथे म्हटले की त्या दृष्टाला मी घाबरणार नाही, मृत्यूला असं लिहिलेलं नाहीये तिथे. The evil brings that shadow of death. आणि जे वाईट आहे, जे दृष्ट आहे ते मृत्यू The आणतं. devil is the one who brings that shadow of death. आणि तो सैतान आहे ते मृत्यू आणतो. But who is the devil? आणि पण सैतान कोण आहे? He's the father of all lies. तो लबाडीचा बाप आहे. He's the one who brings only lies to you. तो फक्त तुमच्यामध्ये खोटच घेऊन येऊ He शकतो. cannot bring the truth. तो सत्य घेऊन येऊ शकत He नाही. will only bring the counterfeit. आणि तो फक्त जी विरुद्ध परिस्थिती आहे तीच तो घेऊन येऊ शकतो.
Death is not in him now. Death cannot be brought by the devil anymore. आणि सैतान आता ते मृत्यू घेऊन येऊ शकत नाही. Though he can rule over the world, but he जरी cannot rule over the children of God. जरी तो या जगावर राज्य करत असेल पण तो देवाच्या लेकरांवर राज्य करू शकत नाही. We are in the kingdom of light now. आणि आता आपण ह्या प्रकाशाच्या राज्यात आहोत. We don't come under the kingdom of darkness and by ruled by them. आणि आता आपण अंधकाराच्या राज्यात येत नाही आणि तो आपल्यावर राज्य करत नाही. Remember one thing. एक गोष्ट Let me लक्षात tell you a ठेवा. revelation. आणि एक प्रकटीकरण मला तुम्हाला सांगू दे. Man's creation मानवाची निर्मिती happened only after the light was created. मानवाची निर्मिती ही प्रकाशाच्या निर्मिती झाल्यानंतर झालेली आहे. God did not create man in darkness. देवाने मनुष्याला अंधकारात किंवा अंधारामध्ये तयार केलं नाही. God did not make man and then he created the light. No. परमेश्वराने प्रथम मनुष्याला निर्माण केलं आणि मग प्रकाश केला निर्माण केला असं नाही. Your creation was in the light. तुमचं निर्मिती आहे ही प्रकाशामध्ये आहे. After the light was created. जेव्हा प्रकाश निर्माण झाला त्याच्यानंतर ती निर्मिती So झालेली you आहे. are called the children of light. म्हणून तुम्हाला प्रकाशाची लेकरं असं बोलण्यात आलेलं आहे. Jesus came, and only when Christ who came as the light, then you are recreated. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त हा प्रकाश बनून आला त्याच्यानंतरच तुमची पुनर्निर्मिती झालेली That's आहे. why you are called the children of light. आणि म्हणूनच तुम्हाला प्रकाशाची लेकरं असं बोलण्यात आलंय. You cannot be born again without Christ, the real light. आणि तुम्ही पुन्हा येशू ख्रिस्ताशिवाय नवीन निर्मिती होऊ शकत नाही किंवा पुनर्जन्म होऊ शकत नाही. No one can be receive the new birth without Christ, who's the real light. आणि जो खरा प्रकाश आहे येशू ख्रिस्त त्याच्याशिवाय आपला नवीन जन्म पुन्हा होऊ शकत So नाही. even if you are passing through the shadow of that death, you are still the light person. आणि जरी तुम्ही त्या मृत्यूछायेच्या दरीतून जात असाल तरी तुम्ही ती प्रकाशाचीच लेकरं आहात. You are just, the devil is just trying to cover you with his shadow. आणि सैतान फक्त त्याच्या सावलीखाली तुम्हाला घेण्याचा प्रयत्न करेल. But remember, the light of God which is in you is always the conqueror. आणि जो प्रकाश देवाचा प्रकाश तुमच्या मध्ये आहे तो नेहमी विजयशालीच आहे. The shadow cannot overpower a child of light. आणि जे प्रकाशाचं लेकरू त्याच्यावर हा अंधकार राज्य करू शकत नाही, विजय मिळवू शकत नाही. Praise God. You may go through all these things. तुम्ही या संकटातून जात आहात You may feel this is difficult. आणि तुम्हाला असं वाटेल हे खूप अवघड आहे, This is tough. हे खूप अवघड आहे. Maybe this might overshadow you or overpower you. आणि कदाचित ती परिस्थिती तुमच्या राज्य करायचा प्रयत्न करेल. But that's the lie of Satan. पण ते सैतानाचं लबाड आहे, खोटं आहे. It will never be able to overpower God's children. ते कधीच देवाच्या लेकरांवर विजय मिळवू शकत नाही. So be conscious not of the shadow, but be conscious of the light of God in you. आणि हे जी सैतानाचं जी सावली आहे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित न करता तुमच्यामध्ये जो प्रकाश आहे त्याच्यावर लक्ष केंद्रित The करा. greater one is in you than the one who's outside. आणि जो बाहेर आहे त्याच्यापेक्षा तुमच्या आतमध्ये जो आहे तो खूप महान आहे. Outside there may be darkness, आणि बाहेर कदाचित अंधकार आहे but inside of you is the greater light. पण तुमच्यामध्ये जे आहे ती महान प्रकाश आहे. And the light will always be a conqueror. आणि जो प्रकाश आहे तो नेहमी विजयशालीच आहे. Praise God. Amen. Even though I pass through the valley of shadow and death. आणि जरी मी मृत्यू छायेच्या दरीतून चाललो असेल. You know, the valley shows, or the valley is like that. When you go into the valley, you're in the lowest part. आणि दरी ही अशी असते की जेव्हा तुम्ही खाली जाता तिच्या तेव्हा तुम्ही खोलवर पर्यंत पोहोचता. And you feel, oh, I've come so low. आणि तुम्हाला असं वाटतं की मी खूप खोलवर आलेले आहे. And both the sides are elevated. आणि बाजूच्या दोन्ही बाजू ह्या उंच आहेत. And you feel, I've gone so low. आणि तुम्हाला असं वाटतं की मी खूप खोलवर पोहोचलेलो आहे. That's what the feeling is. आणि असंच तुम्हाला वाटत When राहतं you're in the valley, जेव्हा तुम्ही त्या दरीत असता everything is above you आणि प्रत्येक and you are low. आणि तुम्ही खाली आहात. But the Bible says, पण पवित्र शास्त्र सांगतं even if I walk through that valley of shadow of death, I will not fear any evil.
आणि मृत्यू छायेच्या दरीतूनही मी चाललो असेल तरी कुठल्या वाईटाला मी घाबरणार नाही. Why? का? Why? का? Because thou art with me. कारण तू माझ्या बरोबर आहेस. Because you are with me. कारण तू माझ्या बरोबर आहेस. Psalmist said, you are with me. स्तोत्र लिहिणारा सांगतो की तू माझ्या बरोबर आहेस. Jesus says, I am in you. आणि येशू म्हणतो की मी तुमच्यामध्ये आहे. In you. तुमच्यामध्ये. Inside of you. तुमच्या आतमध्ये. Psalmist only said, you are with me. आणि स्तोत्रवाला म्हणतो की मी तो माझ्या बरोबर आहे. But Jesus said, I am in you. पण येशू ख्रिस्त म्हणतो मी तुमच्या आतमध्ये आहे. The New Testament says the one in you is greater. आणि नवीन करारात असं लिहिलंय की जो तुमच्या आतमध्ये आहे तो महान आहे. And the one who is in you is also with you. आणि जो तुमच्या आतमध्ये आहे तो तुमच्या बरोबर सुद्धा आहे. But for the psalmist, the one who was with you was not inside of him. आणि स्तोत्र लिहिणारा त्याने लिहिलंय की तो त्याच्या बरोबर आहे पण तो त्याच्या आतमध्ये नाहीये. You are in a better covenant. आपण किंवा तुम्ही हे महान अशा करारामध्ये आहात. Better than the older covenant. जुन्या करारापेक्षा उत्तम अशा करारामध्ये आपण आहोत. Praise God, the one inside of you is greater. जो आतमध्ये तुमच्या आहे तो महान आहे. Let the darkness go outside, go deeper and become darker and darker. आणि जे बाह्य आहे ते खोलवर जाऊ दे, अंधकारात वाढू दे, पण But the reality of the spiritual is the one inside of you who is the light is becoming stronger and stronger. The light is growing brighter and brighter. पण आत्मिक मध्ये जो तुमच्यामध्ये आहे, जो प्रकाश आहे तो अजून प्रखर होत जाणार आहे. Praise God. Praise God. So don't need to worry about the valley of darkness. म्हणून ह्या पृथ्वीछायेच्या दरीची तुम्ही काळजी करू नका. The external things don't decide your future. ज्या बाह्य परिस्थिती आहेत ते तुमचं भविष्य ठरवणार नाही. And after you pass through the valley of the shadow of death, आणि जेव्हा तुम्ही या दरीतून we'll continue. आपण पुढे पाहूया. So even if you go through this valley of shadow of death, आणि जरी तुम्ही या मृत्यूछायेच्या दरीतून जात असाल, you must say, तुम्ही म्हटलं पाहिजे I don't fear, की मी घाबरणार नाही. because the one inside of me is greater. कारण जो माझ्या आतमध्ये आहे तो महान आहे. If the shadow is outside, जर सावली बाहेर आहे, light of God is inside of me. पण देवाचा प्रकाश माझ्यामध्ये आहे. And I walk in the light of God. आणि मी देवाच्या प्रकाशात चालत राहील. Praise God. You'll always remain a conqueror. तुम्ही नेहमी विजयशालीच राहता. And after you pass through the valley of this death, of shadow of death, आणि तुम्ही या जेव्हा मृत्यूछायेच्या दरीतून जाता, there is something which is awesome waiting for you. मग तेव्हा तुमच्यासाठी खूप आश्चर्यकारक गोष्ट किंवा महान गोष्ट वाट पाहत असेल. It's a powerful thing that's going to happen. आणि खूप सामर्थ्यशाली गोष्ट त्याच्यानंतर घडेल. What happens? आणि काय घडेल? The Bible says in Psalms, आणि पवित्र शास्त्र स्तोत्रामध्ये सांगत आहे, you present or you put a table for me in the presence of my enemies. आणि तू माझ्या शत्रून देखत माझ्या पुढे टेबल वाढतोस किंवा मेज वाढतोस. Praise God. Amen. That is what God is going to do in this time. आणि हेच देव या वेळामध्ये करणार आहे. God is going to put a table before your enemies and is going to serve you at your table. आणि तो तुमच्या शत्रूंच्या देखत तुमच्या समोर मेज वाढेल, टेबल ठेवेल आणि तुम्हाला वाढेल. And the enemies will keep seeing and watching it. आणि जो शत्रू आहे ते पाहत राहील ते. And they will be shocked. आणि त्यांना आश्चर्याचा धक्का बसेल. How is it that God has lifted up this person? आणि कसं देवाने या माणसाला उचललं किंवा प्रगतीपथावर आणलं. Bible says you prepare a table before me. तू माझ्या समोर एक मेज वाढतोस. In the presence of my enemies. माझ्या शत्रून देखत तू माझ्या पुढे मेज वाढतोस. Your enemies will watch you. तुमचे शत्रू ते पाहत राहतील. Which enemies? आणि कुठले शत्रू? Not your enemies of your family.
तुमच्या कुटुंबातले तुमचे नाही, They are not your enemies. ते तुमचे शत्रू नाहीत. Your friends are not your enemies. तुमचे मित्र तुमचे शत्रू नाहीत. People are not your enemies. लोक तुमचे शत्रू नाहीत. Your real enemy is the devil and all these evil spirits. आणि खरे शत्रू कोण आहेत तर दुरात्मे, सैतान आणि त्याचे दुरात्मे. And they will watch God presenting or putting a table before you. आणि ते पाहतील की देव तुमच्या पुढे तो मेज वाढत आहे. And they will see God's glory around you. आणि ते पाहतील की देवाचा गौरव तुमच्या भोवती They will आहे. see God's authority working through you. आणि देवाचा जो अधिकार पण आहे तो तुमच्यामध्ये कार्य They will करेल. see the power and the anointing of the Lord flowing through you. आणि देवाचा जो अभिषेक आहे तो तुमच्यामध्ये वाहताना ते पाहतील. What is that table? आणि तो मेज आहे ती कशाची आहे? The Lord said there is a table, आणि देव म्हणतो की तिथे एक मेज आहे. and on that table आणि त्या मेजावर there is a big plate which is ready with 7 bowls. आणि जी त्याच्यावर एक ताट आहे, त्याच्यामध्ये वाट्या आहेत 7 प्रकारच्या. Now remember, listen to this very carefully. आणि हे लक्षपूर्वक ऐका. The Lord says on that table there are 7 bowls kept. आणि त्या मेजावर एक ताट आहे आणि त्याच्या पुढे त्याच्यामध्ये 7 वाट्या आहेत. And those 7 bowls represent 7 realms of the spirit. आणि ते 7 वाट्या आहेत 7 प्रकारचे जे राज्य आहेत किंवा सत्ता आहेत त्याचे. 7 realms of the spirit. आणि आत्मिक 7 जे जग आहेत ते दर्शवतात. There are 7 पातळ्या आत्म्यामध्ये. आत्मिक त्या 7 पातळ्या आहेत ते दर्शवतात. And everyone will go through the 7 realms of the spirit. आणि ह्या आत्मिक ज्या पातळ्या आहेत त्या 7 पातळ्यांमधून प्रत्येक जण जाणार आहे. Maybe everyone is at a different level. आणि कदाचित प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पातळीमध्ये Maybe असेल. someone is on the first one. काही जण पहिल्या पातळीवर असतील. Someone may be on the third one. काही जण 3ऱ्या पातळीवर असतील. Everyone is going to differ. आणि प्रत्येक जण वेगवेगळ्या पातळीवर आहे. But the Lord says the Lord has put a table before them and he's making them to drink from the bowls which are the different realms of the spirit. आणि देव सांगत आहे की त्यांच्या पुढे त्या मेजावर ते ताट ठेवले, ते बाउल ठेवलेत वाट्या, आणि त्याच्यामध्ये त्यांना त्याच्यातून काहीतरी प्यायला सांगितलं आहे. And you can also understand this as there are different 7 levels of anointing. आणि ते वेगळे वेगळे 7 पातळीचे अभिषेक आहेत. That's why the Bible says, you anoint my head with oil. आणि म्हणून तिथे लिहिले की तू माझ्या डोक्याला तेलाचा अभिषेक केला आहे. And my cup runs over. आणि माझा प्याला भरून वाहत आहे. The moment you start drinking from that cup, आणि जेव्हा तुम्ही त्या प्याल्यातून प्यायला सुरुवात करता, your cup is going to overflow. तुमचा तो कप आहे तो ओव्हरफ्लो व्हायला लागतील किंवा भरून व्हायला लागेल. That is a time that is coming. आणि ती वेळ आता येत आहे. Your cup is going to overflow. तुमचा जो प्याला आहे तो आता भरून व्हायला सुरुवात The करेल. presence of God is going to overflow through you. आणि देवाची जी उपस्थिती आहे ती तुमच्यामधून भरून व्हायला सुरुवात होईल. The Holy Spirit is going to flow through you powerfully. आणि पवित्र आत्मा तुमच्यातून वाहायला सुरुवात होईल. Why? का? Because you passed through the valley of death. कारण तुम्ही त्या मृत्यू छायाच्या दरीतून पार गेलेला You आहात. did not fear all these things. तुम्ही या गोष्टींनी घाबरला नाही. You were not moved. तुम्ही हल्ला नाहीत. You were unshaken. तुम्ही हल्ला नाहीत. You did not give up. तुम्ही सोडून दिलं नाही. You did not turn back. तुम्ही मागे वळला नाहीत. You saw the valley, तुम्ही ती दरी पाहिली but yet you walked आणि तरी तुम्ही त्या दरीतून पास गेलात. with this consciousness या that जाणीवेतून Jesus is with me. की येशू ख्रिस्त माझ्या बरोबर God आहे. is with me. देव माझ्या बरोबर आहे. I will not turn back. मी परत वळणार नाही. Let me go forward. मला पुढे जाऊ दे. I will not fear this evil. मी या दृष्ट्याला घाबरणार नाही. Let people say anything, लोक काही म्हणू देत, but let me go forward. पण मला पुढे जाऊ दे. And because you decided, आणि तुम्ही निश्चय केला म्हणून there is a great blessing waiting for you. तुमच्यासाठी महान आशीर्वाद पुढे ठेवलेला आहे. The table is set before you. तुमच्या पुढे तो मेज वाढलेला आहे. That plate is set before you. तुमच्या पुढे ते ताट वाढलेलं आहे. That's the reward of your faith. आणि तुमच्या विश्वासाचं ते बक्षीस आहे. That's a reward of your perseverance. आणि जे तुम्ही धरून ठेवलात त्याचं ते बक्षीस आहे. That's a reward of you not giving up.
तुम्ही जे सोडून दिलं नाही त्याचं ते बक्षीस आहे. And very soon your cup is going to overflow. आणि थोड्याच दिवसात तुमचा जो प्याला आहे तो भरून वाहणार You आहे. will walk in the overflowing presence of God. तुम्ही देवाच्या वाहून जाणाऱ्या उपस्थितीमध्ये चालणार आहात. You will walk in the overflowing authority of God. आणि देवाचा जो अधिकार आहे त्याच्यामध्ये भरून वाहणार आहात. You will become so contagious. आणि तुम्ही एवढे संसर्गजन्य होता. People who will come in contact with you will receive life. आणि जेव्हा लोक तुमच्या सहभागितेत येतील त्यांना जीवन मिळेल, तुमच्याद्वारे जीवन मिळेल. Praise God. Amen. It is not your life, it is God's life is going to flow through you. आणि तुमचं नाही तर देवाचं जीवन तुमच्याद्वारे त्यांच्यामध्ये वाहील. It is you and God becoming one. आता तुम्ही आणि देव एक झालेला आहात. Even if you go, it's like God going. आणि जर तुम्ही चाललात याचा अर्थ देव तुमच्या It's बरोबर like चालत you आहे. speaking, God speaking. आणि असं आहे की तुम्ही बोलत आहात पण तुमच्याद्वारे देव बोलत आहे. It's like you behaving, God behaving. आणि तुम्ही जसं वागत आहेत असं काही देव तुमच्याद्वारे वागत आहे. You and God becoming one. आता देव आणि तुम्ही एक झालेला आहात. Praise God. Amen. Maybe in the past you've not experienced these things. आणि कदाचित अगोदर तुम्ही ह्याचा कधीच अनुभव घेतला नसेल. But going forward, पण आता पुढे जेव्हा तुम्ही जाल these things will happen अशा गोष्टी घडणार. in the body of Christ. येशू ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये You are the body of Christ. तुम्ही ते येशू ख्रिस्ताचे शरीर आहात. You are not outside the body, you are in the body. तुम्ही या शरीराच्या बाहेर नाही, तुम्ही आता त्या शरीरामध्ये आहात. So what Jesus did, it's like you doing. आणि येशू ख्रिस्त जे करतोय जसं काय तुम्हीच ते करत Or आहात. what you doing, Jesus doing. आणि जसं तुम्ही करताय तसं काय देवच येशू ख्रिस्तच ते करत आहे. My cup overflows. माझा तो प्याला आहे तो भरून वाहत Your आहे. life overflows. तुमचं जे जीवन आहे ते आता भरून वाहणार आहे. The presence of God will overflow. देवाचा उपस्थिती आता ती भरून वाहणार The आहे. love of God will overflow. देवाची प्रीती आता ती भरून वाहणार The आहे. peace of God will overflow. देवाची शांती ती तुमच्यामधून भरून You वाहणार know, आहे. when people are going to see your face in the future, आणि भविष्यामध्ये जेव्हा लोक तुमच्या मुखाकडे पाहतील they will only reflect the image of Christ in you. तुमच्यामध्ये त्यांना येशू ख्रिस्ताची प्रतिमा दिसेल. You will lose your identity. तुम्ही तुमचं स्वतःचं व्यक्तिमत्व गमावताल. You will only have one identity. आणि तुमच्याकडे फक्त एकच व्यक्तिमत्व असेल. That's Christ's identity. ती आहे येशू ख्रिस्ताचं व्यक्तिमत्व. Praise God. Amen. That's the way things are going to work in your life. अशा प्रकारे गोष्टी तुमच्या जीवनात घडतील. If you have prepared yourself, केव्हा जेव्हा तुम्ही स्वतःला तयार करताल. don't give up. सोडून देऊ This नका. is not the time to give up. ही वेळ नाहीये सोडून देण्याची. This is the time, in fact, to walk so strongly, closely with the Lord in an overflowing presence. उलट आता देवाच्या बरोबर सामर्थ्याने चाललं पाहिजे आणि तो प्याला भरून व्हायला पाहिजे. God has set the table. देवाने ते मेज तयार केलेली आहे. You are not setting the table, remember. तुम्ही ती मेज तयार करत नाही हे लक्षात ठेवा. It is God who set it for you. देव आहे तो तुमच्यासाठी ते मेज तयार करत आहे. It is not your plan. ही तुमची योजना नाहीये. What is happening in your life is not your plan. तुमच्या जीवनात जे काय घडत आहे ती तुमची योजना नाही. It is God's plan. ती देवाची योजना आहे. God setting the table. देव ते मेज तयार करत आहे. God serving you देव तुम्हाला वाढत आहे. before your enemies. तुमच्या शत्रून देखत. When God serves, the enemy is silent. आणि जेव्हा देव वाढतो तेव्हा शत्रू शांत राहतात. Praise God, no enemy has got the power to come close to that table. आणि शत्रू कुठलाही तुमच्या त्या मेजाजवळ येणार नाही. Praise God, it is God serving. देव ते वाढत आहे. What is God serving? आणि देव काय वाढत आहे? The heavenly things, स्वर्गीय गोष्टी, His divine things. त्याच्या दैवी गोष्टी. Remember this revelation. हे लक्षात ठेवा हे प्रकटीकरण. On the table, त्या मेजावर there are 7 bowls, तिथे 7 वाट्या आहेत. different bowls वेगवेगळ्या प्रकारच्या वाट्या आहेत. with different realms of the Spirit. आणि आत्मिक वेगवेगळ्या पातळीच्या त्या वाट्या आहेत. The realms of the Spirit talk about different levels of revelation of Christ. आणि त्या पातळ्या काय दर्शवतात तर
आत्मिक जगातले वेगवेगळे प्रकटीकरण. As you go forward, when you pick up the first bowl, आणि जेव्हा तुम्ही पुढे जाऊन पहिला जे वाटी घेता, you will प्याला घेता, you will have one understanding of Jesus. तुम्हाला येशू ख्रिस्ताबद्दल एक अंडरस्टँडिंग मिळेल. You move on, you pick up the second bowl. आणि जेव्हा तुम्ही पुढे जाताना आणि दुसरा प्याला घेता, You will have a higher revelation about Christ. आणि तुम्हाला येशू ख्रिस्ताविषयी उच्च त्याच्यापेक्षा उच्च असं प्रकटीकरण मिळेल About Christ. येशू ख्रिस्ताविषयी. When you move on to the third, आणि जेव्हा तुम्ही तिसऱ्या And the प्याल्याकडे जाताल आणि तसंच तुम्ही पुढे जाताल your चौथ्या, understanding about Jesus grows better and better. आणि येशू ख्रिस्ताविषयीचं तुमचं जे काही समज आहे ती अजून आणि अजून वाढत जाईल. The whole Bible is the revelation of Christ. आणि पूर्ण हे पवित्र शास्त्र हे येशू ख्रिस्ताच्या प्रकटीकरणावर अवलंबून आहे. Right from Genesis to Revelation. उत्पत्तीपासून प्रकटीकरणापर्यंत. The whole Bible revolves around one person called Jesus Christ. आणि हे पूर्ण पवित्र शास्त्र एकाच मनुष्याभोवती फिरतं आणि ते आहे येशू ख्रिस्त. And there are levels of revelation when you read the Bible. आणि तिथे वेगवेगळ्या पातळीचे प्रकटीकरण आहेत. जेव्हा तुम्ही ते वाचताल ते तुम्हाला कळेल. Praise God. It's just because you came to the level of revelations, the devil was trying to stop you. आणि तुम्ही त्या प्रकटीकरणाच्या पातळीपर्यंत आला म्हणून सैतान तुम्हाला तिथे थांबवण्याचा That's why प्रयत्न the करेल. devil does not want you to go forward. आणि म्हणूनच सैतानाला नकोय की तुम्ही पुढे जावं. That's why he will put circumstances and situations like the shadow of death, आणि म्हणून तो तुमच्या भोवती मृत्यूसारखे परिस्थिती निर्माण करेल. so that you fear and give up. आणि जेणेकरून तुम्ही घाबरताल आणि सोडून देता. And you will say, no, I can't go forward. आणि तुम्ही म्हणताल की नाही मी जाऊ शकत नाही पुढे. But praise God, if you go forward, there is a greater blessing waiting for you. पण देवाची स्तुती असो, जर तुम्ही अशाही परिस्थितीत पुढे गेला तर देवाचे महान असे आशीर्वाद बक्षीस तुमच्यासाठी ठेवलेले आहेत. Hallelujah. हालेलुया. Praise God. Amen. The deeper you go in the understanding of Christ, आणि येशू ख्रिस्ताला जाणण्याच्या तुम्ही जेवढं खोलवर जाताल the powerfully your cup is going to overflow. तेवढा तुमचा प्याला हा भरून वाहेल. It will never stop. तो कधीच थांबणार नाही. It will keep flowing. तो वाहतच राहील. The love will keep flowing. प्रीती ही वाहतच राहील. Nothing can stop that flow. आणि कोणी त्या वाहण्याला प्याल्यातून वाहण्याला थांबवणार नाही. The enemy will only be a watcher, आणि शत्रू हा फक्त ते पाहत राहील, but लक्ष he'll देत not be राहील, able to do anything. पण तो काहीच करू शकणार नाही. Remember, when your cup starts overflowing, हे लक्षात घ्या की जेव्हा तो तुमचा प्याला भरून वाहील the demons are only watching, तेव्हा दुरात्मे फक्त पाहत but they बसतील, will not be able to do anything, पण ते काहीच करू शकणार नाहीत. because you will carry that power of resurrected Christ in you. कारण तुमच्याकडे जो पुनरुत्थित ख्रिस्त आहे त्याचं सामर्थ्य असेल. Can the devil stop the power of resurrected Christ in you? आणि जे पुनरुत्थित ख्रिस्ताचं सामर्थ्य आहे त्याला तो सैतान थांबवू शकेल का? No. नाही. He stopped Jesus when he was in the flesh. तो येशू ख्रिस्त जेव्हा शरीरामध्ये होता, या देहामध्ये होता, तेव्हा त्याला थांबवू He शकतो. could tempt him. त्याला तो मोहात पाडू शकत He होता. made those attempts, त्यांनी ते प्रयत्न केले, but he could not do that to the resurrected Jesus. पण तो त्या पुनरुत्थित ख्रिस्ताबरोबर हे करू शकणार नाही. Resurrected Jesus is victory. आणि पुनरुत्थित ख्रिस्त हा विजय आहे, The विजयशाली आहे. resurrected Jesus is inside of you. That means victory is inside of you. आणि तो पुनरुत्थित ख्रिस्त तुमच्या मध्ये आहे, म्हणजेच तुमच्यामध्ये विजय आहे. Praise God. Amen. My cup overflows. माझा प्याला भरून वाहत आहे. Every day you say that, Lord, my cup is overflowing. रोज तुम्ही असं म्हणा की परमेश्वरा माझा प्याला हा भरून I'm वाहत आहे, overflowing. My life is overflowing माझं जीवन भरून वाहत आहे. with the love of God, देवाच्या प्रीतीने, with the Spirit of God, देवाच्या आत्म्याने, with the nature of God, देवाच्या स्वभावाने, with the anointing of God, देवाच्या अभिषेकाने, with the grace of God, देवाच्या कृपेने, with the glory of God. देवाच्या गौरवाने My life is overflowing every day. माझं हे जीवन भरून वाहत आहे रोज. Praise God. Amen. When you say this and you become conscious of this, you are no more conscious of what the devil does. आणि जेव्हा तुम्ही हे रोज बोलताल आणि याच्या जाणीवेत राहताल तेव्हा तुम्ही सैतान काय करत आहे त्याच्याकडे तुमचं लक्षच जाणार नाही. You know, your battle
the way you're going to fight this battle, आणि हे जे युद्ध तुम्ही लढणार आहात, not to win, हे युद्ध तुम्ही जिंकण्यासाठी लढत नाही, but to keep your victory. पण हे तुम्ही तुमचा विजय राखून ठेवण्यासाठी And लढणार your आहात. battle is fought with your words. आणि तुम्ही ते युद्ध कशाने लढणार आहात तर तुमच्या शब्दाद्वारे. Maybe sometimes we'll see this, आणि कदाचित आपण पुढे कधीतरी हे पाहूया. but let me tell you this wonderful revelation. मला एक सुंदर असं प्रकटीकरण तुम्हाला सांगू द्या. Your battle is not apart from your words. आणि तुमचं युद्ध हे तुमच्या शब्दाशिवाय नाहीये. If you are mum and silent, आणि जर तुम्ही शांत राहिलात, your battle can never be fought and you can never keep the victory. आणि तर तुम्ही हे युद्ध लढू शकणार नाही आणि तुम्ही तुमचा विजय हा राखून ठेवू शकणार नाही. With only the words in your mouth which match the word of God, your battle can be fought and kept the victory. आणि जेव्हा तुमचे शब्द हे पवित्र शास्त्रातील किंवा देवाच्या शब्दानुसार असतील तेव्हा तुम्ही ते युद्ध लढताल आणि तुम्ही तो विजय राखून ठेवताल. That is the truth. आणि हेच सत्य आहे. You know why I'm saying this? आणि मी हे का बोलत आहे? Because the last battle between Jesus and Satan, कारण की जे शेवटचं युद्ध होतं येशू ख्रिस्त आणि सैतानामधलं, which will happen, जे घडेल, the Bible says the sword will come from the mouth of Jesus. आणि पवित्र शास्त्र असं सांगतं की येशू ख्रिस्ताच्या मुखातून ते तलवार येईल. It will not come from his hand. ते त्याच्या हातातून नाही. It will not come from his heart. त्याच्या हृदयातून नाही. It will not come from his head. त्याच्या डोक्यातून नाही. Angels will not bring that sword. आणि दूत ते काय तलवार आणणार नाही. The sword will come from the mouth of Jesus. पण तिथे येशू ख्रिस्ताच्या मुखातून ती तलवार येणार आहे. And the last battle will be one where the devil is going to be, defeated, or you can say bound forever and ever and thrown in the lake of fire. आणि ते युद्ध शेवटचं लढलं जाणार आहे. तिथे सैतानाला बांधण्यात येणार आहे आणि अग्नीच्या अग्नीमध्ये सरोवरामध्ये टाकण्यात येणार आहे. Now listen to this. आणि हे ऐका. The sword came from the mouth of Jesus. आणि तलवार कुठून येणार आहे तर येशू ख्रिस्ताच्या मुखातून. The sword will come from your mouth. आणि ती तलवार कुठून येणार आहे तर तुमच्या मुखातून. Even today the sword comes out from your mouth. आणि आज सुद्धा ते तलवार तुमच्या मुखातून येत आहे. The devil fears your speaking. आणि सैतान तुमच्या बोलण्याला, तुमच्या शब्दांना घाबरतो. He trembles when you speak the word of God. आणि तो जेव्हा तुम्ही देवाचा शब्द बोलता तेव्हा तो थरथर कापतो. When you speak the word, it's like the sword coming out of your mouth. आणि जेव्हा तुम्ही शब्द बोलता तेव्हा जसं काय तुमच्या मुखातून ती तलवार बाहेर येते. The moment the words come, आणि ज्या क्षणी ते शब्द बाहेर येतात, the devil is defeated. He is powerless. त्या क्षणी सैतानाचं सामर्थ्य निघून जातं. He is powerless. जसं काय त्याच्यामध्ये सामर्थ्यच नाही. But when you are silent, पण जेव्हा तुम्ही शांत राहता, you're allowing him तेव्हा तुम्ही त्याला परवानगी देता to fulfill सैतानाला. his plans and purpose in your life. त्याची योजना तुमच्या जीवनात कार्य And करण्यासाठी. you may say, आणि मग तुम्ही असं म्हणता, I have faith. माझ्याकडे विश्वास आहे. But why the devil didn't stop? मग तरी सैतान का थांबत नाही? The devil doesn't stop when you have faith. The devil stops when your faith is active. सैतान तुमच्यामध्ये विश्वास आहे तेव्हा थांबत नाही, पण जेव्हा तुमचा विश्वास हा सक्रिय असतो तेव्हाच तो थांबतो. Your faith becomes active when the words flow out of your mouth. आणि तुमचा विश्वास केव्हा सक्रिय असतो जेव्हा तुमच्या मुखातून देवाचा शब्द बाहेर येतो. When the sword is released from your mouth. जेव्हा तलवार हे तुमच्या मुखातून बाहेर येते तेव्हाच तो सैतान थांबतो. That's where your battle is won. आणि तिथेच तुम्ही ते युद्ध जिंकता. And the devil turns behind. आणि सैतान मागे वळतो. Don't underestimate the words that you speak. आणि कधीही तुम्ही जे शब्द बोलताय त्याला दुर्लक्षित करू नका. कमी लेखू नका. कमी लेखू नका. Don't think because I just spoke the word of God, what will happen? आणि असंच नाही की मी देवाचे शब्द बोलले आता काय घडेल माहित नाही. But if you have spoken the word of God with faith,
पण जर तुम्ही देवाचा शब्द हा विश्वासाद्वारे बोलला, विश्वासाने बोलला, if you have declared what God spoke about you, आणि देवाने तुमच्या विषयी बोलले ते तुम्ही विश्वासाने घोषित केलं, that will bring results. ते नक्कीच तुमच्या जीवनामध्ये त्याचे उत्तर येईल किंवा त्याचा रिझल्ट येईल. You may see it after 1 day or 1 year or 1 or 10 years. तुम्ही ते 1 दिवसाने, 1 वर्षाने किंवा 10 वर्षाने, But you will see the effect. पण तुम्ही त्याचा परिणाम पाहताल. Jesus cursed the fig tree. येशू ख्रिस्ताने जे अंजिराचं झाड आहे त्याला श्राप दिला, It did not dry up immediately, आणि मग ते अंजिराचं झाड लगेच वाढलं नाही, but the effect started. पण त्याचा परिणाम सुरुवात झाली. It went to the root. ते त्या मुळापर्यंत गेला. The root started drying up. प्रथम ते जी मुळं आहेत ती वाळायला सुरुवात केली. The next day when Jesus and the disciples were passing from the same way, आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा येशू ख्रिस्त आणि त्याचे शिष्य त्याच रस्त्यावरून जात होते, that's when Peter saw that the tree was dried up. आणि तेव्हा पेत्राने पाहिलं की ते अंजिराचं झाड वाळलेलं But आहे. the words were spoken by Jesus a day before. आणि जे आदल्या दिवशी येशू ख्रिस्ताने शब्द बोलले होते, The words were already working. तेव्हा ते शब्द तिथे कार्य करत होते. Your words are already working तुमचे शब्द अगोदरच कार्य करत when they आहेत. are in line with the word. जेव्हा ते देवाच्या शब्दाच्या नुसार असतात, It has to work. त्यांना तिथे कार्य करावंच लागतं. It can never happen that you spoke the word of God with faith and it did not happen. आणि असं कधीच होणार नाही की तुम्ही देवाचा शब्द हा विश्वासाने बोललाय आणि तसं घडणार नाही, असं कधीच होणार नाही. Praise God. Your sword is in your mouth. ती तलवार ती तुमच्या मुखामध्ये आहे. Jesus used the sword through his mouth. येशू ख्रिस्ताने त्या तलवारीचा उपयोग त्याच्या मुखातून केला. That's the final battle. ते शेवटचं युद्ध होतं. But your battles you're going to fight in the same way. आणि तुम्ही सुद्धा ते युद्ध त्याच प्रकारे लढणार आहात. Fight the good fight of faith. विश्वासाची चांगली लढाई लढा. How? कशी? Through the sword that comes from your mouth. जे तलवार आहे जी तुमच्या मुखाद्वारे येते त्याच्याद्वारे. Praise God. Amen. Don't give up for any situation. कुठल्याही परिस्थितीला सोडून देऊ नका, परिस्थितीसाठी सोडून देऊ नका. Nothing can overpower you. कुठलीच गोष्ट तुमच्यावर विजय मिळवू शकत नाही, तुमच्या You विजय are मिळवू lifted शकत नाही. up high. तुम्हाला उच्च असं केलेलं आहे. What is inside of you is higher. तुमच्यामध्ये जे आहे ते उच्च आहे. What life you are carrying inside of you is a higher life. जे जीवन तुम्ही तुमच्यामध्ये आतमध्ये घेऊन चाललाय ते उच्च प्रतीचं जीवन आहे. It's the life of resurrected Christ. ते जीवन हे पुनरुत्थित ख्रिस्ताचं जीवन आहे. It cannot ever be defeated. ते कधीच हारू शकत नाही, पराजित होऊ शकत नाही. The devil is only a liar and the father of lies. आणि सैतान हा खोटा आहे आणि खोट्याचा बाप आहे. He comes to you showing that he can have the power of death over you. He cannot. तो फक्त तुमच्याकडे येईल दाखवायला की त्याच्याकडे मृत्यूचं सामर्थ्य आहे, पण त्याच्यामध्ये मृत्यूचं सामर्थ्य नाहीये. He will come to you showing he's got the power of sickness and power to destroy your life. He cannot. आणि तो फक्त घेऊन येईल की त्याच्यामध्ये आजाराचं आणि तुम्हाला नाश करण्याचं सामर्थ्य, पण त्याच्याकडे ते सामर्थ्य नाहीये. Praise God. Amen. The one inside of you is greater. जो तुमच्या आतमध्ये आहे तो महान आहे. If you're living in your consciousness that the one inside of you, then the external conditions have no power upon you. आणि तुम्ही जर या जाणीवतेत राहिला की तुमच्या आतमध्ये जो आहे तो सामर्थ्यशाली आहे, तर या बाह्य परिस्थिती तुमच्यावर विजय मिळवू शकत नाही. Praise God. I'm telling you, there is so tremendous power in your words. आणि मला सांगू द्या की तुमच्या शब्दांमध्ये खूप सामर्थ्य आहे. Everything that you ever want can be created by your words. आणि जे तुम्हाला आहे ते तुमच्या शब्दाद्वारे तुम्ही निर्माण करू शकता. It is same words that Jesus and God spoke. आणि तेच ते शब्द आहेत जे परमेश्वराने आणि येशू ख्रिस्ताने And because you have become one with him, आणि आता तुम्ही त्याच्या बरोबर एक झाला the आहात, same creative power flows even through your tongue. आणि म्हणून निर्माण करण्याची जी सामर्थ्याचे शब्द आहेत ते तुमच्यामध्ये आहेत. Praise God. Amen. What you create for your life
and for your home and for your family is dependent on the usage of your tongue. आणि तुमच्यासाठी, तुमच्या कुटुंबासाठी आणि तुमच्या जीवनासाठी तुम्ही जे काही निर्मिती करू शकता ते तुमच्या सामर्थ्य तुमच्या शब्दामध्ये आहे. We have taken our tongue very casually. आपण आपल्या जिभेला किंवा शब्दांना खूप कॅज्युअली घेतो, सामान्य घेतो. No, your tongue is not been given only to, speak casually. आणि फक्त तुमच्या जिभेला साधारण शब्द बोलण्यासाठी निर्माण केलेलं नाहीये. Your tongue originally carries the power of creation. पण तुमच्या जिभेमध्ये निर्मितीचं सामर्थ्य आहे. When God spoke, it always created. आणि देव जेव्हा बोलला तेव्हा ते नेहमी निर्माण झालं. Whenever God spoke, it had the power to create. आणि जेव्हा पण देव बोलला त्याच्यामध्ये निर्माण करण्याचं सामर्थ्य होतं, निर्मितीचं सामर्थ्य होतं. Not just during the Genesis time, फक्त उत्पत्तीच्या वेळेत होतं असं नाही, but throughout the Bible. पण पवित्र शास्त्रात, पूर्ण पवित्र शास्त्रात ते होतं. When God spoke, जेव्हा देव बोलला, he always saw that it got created. आणि त्याने बघितलं की तिथे नेहमी काही ना काहीतरी निर्माण झालं. You show me one place where God said and it did not happen. आणि असं मला एक जागा दाखवा की जिथे देव बोलला आणि तिथे काही निर्मितीच झाली नाही. The same Christ has come inside of you. तोच येशू ख्रिस्त तुमच्या आतमध्ये आलेला The आहे. same creative power has come inside of you. तीच निर्मितीचं सामर्थ्य तुमच्यामध्ये आलेलं आहे. When you speak for your children, जेव्हा तुम्ही तुमच्या लेकरांसाठी बोलता, when you speak for your wife or husband, तुम्ही तुमच्या पती किंवा पत्नीसाठी जेव्हा बोलता, when you're speaking for your job, जेव्हा तुम्ही तुमच्या नोकरीसाठी when बोलता, you're speaking for your future, तुम्ही तुमच्या भविष्यासाठी जेव्हा when you're बोलता, speaking for your finances, तुम्ही जेव्हा तुमच्या आर्थिक परिस्थिती when you're speaking about your health, जेव्हा तुम्ही तुमच्या तब्येतीविषयी, आरोग्याविषयी बोलता, be careful. तेव्हा Be careful. लक्षपूर्वक राहा. Don't use your tongue casually. तुमची जीभ आहे ती सामान्यपणे वापरू नका आणि असे शब्द त्याच्याद्वारे येऊ देऊ नका. Be on the side of life. तुम्ही जीवनाच्या बाजूला राहा, Don't be on the side of death. मृत्यूच्या बाजूला राहू नका. Even if things are instigating you to speak negative, आणि जरी परिस्थिती तुम्हाला वाईट बोलण्यासाठी किंवा नकारात्मक बोलण्यासाठी भाग पडत असेल, don't fall a prey to all these things. अशा गोष्टींना भक्ष्य असं होऊ नका. When you say, जेव्हा तुम्ही बोलता, you will see the same thing. तुम्ही त्याच गोष्टी तुम्ही पाहता. What you say, you will see. जे काही तुम्ही बोलता तेच तुम्ही पाहता. So say what you want to see. आणि म्हणून जे तुम्हाला पाहायचं आहे तेच तुम्ही बोला. Don't say what you're seeing currently. आणि जे तुम्ही पाहत आहात आजूबाजूला ते बोलू नका. What you want to see, you say that. जे तुम्हाला पाहायचं आहे त्या गोष्टी तुम्ही बोला. Praise God. There's a difference. याच्यामध्ये फरक आहे. What many of us have done is say what we are seeing. आणि अनेकांनी काय केलं, जे तुम्ही जे पाहत आहेत तेच त्यांनी बोललेलं आहे. But what you want to see, that you have not said. पण जे तुम्हाला पाहायचं आहे ते तुम्ही बोललेले नाही. Start saying that which you want to see. आणि जे तुम्हाला पाहायचं आहे ते बोलायला सुरुवात करा. It will work. ते कार्य करेल. It has to happen. ते घडलंच पाहिजे तसं. Praise God. Every word that Bible says a child of God speaks is recorded. आणि पवित्र शास्त्र सांगतं की देवाच्या लेकरांनी बोललेल्या प्रत्येक शब्दाचं तिथं रेकॉर्ड होतं, नोंदणी होते. Bible says it. पवित्र शास्त्र हे सांगतं. See, the Bible says every idle word, जो निरर्थक जो शब्द आहे, every, प्रत्येक. when Bible says every, that means every. आणि जेव्हा पवित्र शास्त्र सांगतं की प्रत्येक, याचा अर्थ प्रत्येक. That means it is literally every word. याचा अर्थ प्रत्येक म्हणजे प्रत्येक शब्दच. We'll have to give an account. आपल्याला त्याचं अकाउंट द्यायचं आहे. That means every word is recorded. याचाच अर्थ प्रत्येक शब्दाची नोंदणी केली So जाते. we need to be very careful about what we are sowing for ourselves or for our home or for our family or for our future or for our business or whatever it is. आणि म्हणून आपण लक्षपूर्वक असलं पाहिजे की आपण आपल्यासाठी, आपल्या जीवनासाठी, आपल्या कुटुंबासाठी, आपल्या नोकरीसाठी काय आपण बोलत आहोत. Say that you want to see. जे तुम्हाला पाहायचंय ते बोला. Praise God. Amen.
That's how you fight your battles. अशा प्रकारे तुम्ही तुमचं युद्ध लढू शकता. You cannot fight your battles when you're silent. तुम्ही तुमचं युद्ध तुम्ही शांत बसून लढू शकत नाही. Faith inside of you cannot be active when you're silent. आणि तुमच्यामध्ये जो विश्वास आहे तो तुम्ही शांत राहून सक्रिय होणार नाही. Your faith can only be activated when it comes out in the form of words. आणि पण तुमचा विश्वास हा सक्रिय कधी होईल जेव्हा तो विश्वासाच्या शब्दाद्वारे बाहेर येईल. When you declare. जेव्हा तुम्ही घोषित कराल. The confession of your faith is very important. आणि तुमच्या विश्वासाचे घोषणा करणं हे खूप महत्वाचं आहे. You know, the Bible says he is the high priest of our confession. तो आपल्या कबुलीचा मुख्य याजक आहे, बायबल सांगतो. Why is he the high priest of our confession? आणि तो का मुख्य याजक आहे आपल्या घोषणेचा? That we must understand. ते आपण जाणून घेतलं We'll पाहिजे. see that sometimes again. आपण ते कधीतरी पुढे पाहूया. Jesus, येशू the high priest, मुख्य याजक has got many things to perform when he is in heaven now. आणि तो आता जेव्हा स्वर्गात आहे त्याला अनेक गोष्टी करायच्या आहेत. Don't think Jesus is sitting idle over there. आणि असं समजू नका की येशू ख्रिस्त शांत तिथे बसलेला आहे. No, don't think that, you know, his work on the earth is over. He came, he died, he resurrected, he's gone to heaven. Now he's sitting there having rest. आणि असं समजू नका की तो पृथ्वीवर आला, वधस्तंभावर गेला आणि पुन्हा उठला आणि आता स्वर्गात जाऊन शांत बसलेला. No, he finished his earthly ministry. Now he's doing the heavenly ministry. त्यांनी त्याचं पृथ्वीवरचं कार्य संपवलं आहे, पण तो त्याचं स्वर्गातील काम करत आहे. He will not stop till the time we go home. आणि तो आपण त्या घरामध्ये गेल्याशिवाय ते काम त्याचं थांबणार नाही. He is still functioning in heaven अजूनही तो स्वर्गात काम करत आहे with a designation. त्याच्या पदाने. There are some designations even given to Jesus in heaven. आणि स्वर्गामध्ये सुद्धा येशू ख्रिस्ताला काही पद दिलेलं आहे. Being the Son of God, जरी तो त्या पुत्र आहे Still, परमेश्वराचा, तरीही he's working some things for us. तरी तो आपल्यासाठी काहीतरी काम करत आहे. Praise God. Amen. That's why God loves us, because see, Jesus has not stopped working for you. देव आपल्या प्रीती करतो कारण येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी काम करणं थांबवले. The redemption work is over, सुटकेचं काम पूर्ण झालेलं आहे. but the post-redemption work is still on. पण सुटकेनंतरचं जे काम आहे ते अजून राहिलेलं आहे. Till the time we go home. जोपर्यंत आपण त्या घरी जात नाही तोपर्यंत. Praise God. Amen. That's why our Lord Jesus म्हणून आपला प्रभू येशू ख्रिस्त is a great blessing to all of us. आपल्यासाठी सगळ्यांसाठी एक महान आशीर्वाद. Without him, you cannot even do anything on this earth. त्याच्याशिवाय आपण या पृथ्वीवर काहीच करू शकत नाही. Because he's doing something in heaven, that's why we are doing something on the earth. Remember this. तो पृथ्वीवर स्वर्गामध्ये काहीतरी करत आहे म्हणून आपण पृथ्वीवर काहीतरी करत आहोत हे लक्षात ठेवा. What is Jesus doing now? Maybe one day we will see if God leads. आणि येशू ख्रिस्त आता स्वर्गामध्ये काय करत आहे याविषयी आपण कधीतरी पुढे जाणून घेऊ. Many of us thought because now everything is done, so now I can do all things on the earth. That is correct. But Jesus is still doing some things in heaven for you, for the body of Christ. That's why we are able to live this life on this earth. आणि येशू ख्रिस्त ख्रिस्ताच्या शरीरासाठी अजून काहीतरी स्वर्गामध्ये करत आहे म्हणून आपण या पृथ्वीवर जगत आहोत. Praise God. Okay, let's close eyes. We'll pray. आपण आपले नेत्र बंद करूया, प्रार्थना करूया. Dear Father, I thank you for this day and for everyone who has joined this evening. I cover all of them under the holy blood. Dear Father, I pray that you may seal these words in every heart and every